अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन शफ़ीइल मुज़निबीन व ख़ातमिन नबिय्यीन रसूलिर रहमति व नबिय्यिस सलाम व इमामिल हुदा मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा व अला आलिही व अस्हाबिही शुमूसिल फ़द्ल व आलामिल हुदा वाला मन इहतदा बिहदीहिम वस्तन्न बिसुन्नतिहिम वनहज मनहजहुम वतरस्सम खुताहुम वनहा नहवहुम मिनल अइम्मतिल मुज्तहिदीन वल मुफस्सिरीन वल मुहद्दिसीन वल उलमाइर रब्बानियीन वल मुजाहिदीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। कुरान मजीद रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु आखिरने आसमानी किताब दे जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने नाजिल शवे दे द कुरान मजीद द नुज़ूल आगाज द रमजान अबू मारक म्याश के शवे दे चे अश द तमाम म्याशतों ना मुबारका द रहमतुनो डका म्याश्ता और दा लैलतुल क़द्र शपवा और अशरफुल मलाइका जिब्राइल अमीन दा कलाम द रब्बुल आलमीन द तरफना पगार हिरा चे अगर पगरुन के मुबारक घर दे दागे आगाद पर रसूलुल्लाह मुबारक बांधे उकड़लो न कुरान मजिद की हम जिहत अशरफियत मौजूद दे फी अशरफिल लयाली लैलतुल क़द्र दे इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर और फी अत्यबिश शुहूर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा अशरफुल मलाइका जिब्राइल अमीन दे अल्लाह ताला कुरान मजिद के दे पदे ददी मुबारक फरिश्ती तारीफ कई थी कुव्वतिन इंद दिल अर्श मकीन मुताइन सम्मा अमीन और अशरफुल अंबिया के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नो हर जिहत पर कुरान मजिद ता अल्लाह ताला शराफत वर्कड़े दे उसी शराफत या ददी वजनवी कि दहागी मौजू अगा अशरफला लका इल्म तिब दा यो इल्म दे चिदी कि दा इंसान दा बदन दा अवारिज़ो न बहस कीगी नो यकीनन इल्म तिब दा बेहतर दे दा इल्म कनासना इल्मुल कनासा दी तो वही चौसड़े बैतुल खला सुत्र कई खराब नालई और गंदा नालई सुत्र कई नो यकीनन द गंदगो द सुत्र कोलुना द इंसान द बदन द सेहत और द शिफा उमूर तलब कवल दा यकीनन वरदी या द उसी शराफत द हुस्न सूरत तवजनवी और सड़े लगे दे तुर जोड़ई यकीनन द तुरी जोड़ोलू और द तुरी सूरत बेहतर दे द अकड़ोना जो सड़े द कैदियान द पारा सलासिल और अकड़ई जोड़ई यकीनन द तुरी हुस्न व जमाल और गाया व गरज द अकड़ू न दियाब चकंदन बेहतर दे यादा चे अगर मौजू मजेदारवी लका द जरगर मौजू सरदर और स्पिन दर्दी न दे द अगर लुआर न खदा चे द अगर मौजू दर लंबी और दलूर जोड़ा वल्ली कुरान मजिद की तमाम एतबारात सर शराफत मौजूद दे द इल्म तफसीर मौजू कुरान पाक दे कुरान मजीद का अल्लाह ताला कलाम दे गैर मखलूक थे और मुअजिज़ा दा रसूलुल्लाह मुबारक पदे एतबार सरा
دارنگی دا علم تفسیر صورت بہتر دے چاگہ دا اللہ تعالیٰ دا مطالب و دا مقاصد و زدکول لی چی انسان پدی کی تدبر و تفکر کی او غرض اعتصام بالعروة الوثقا دے پدی اعتبار سرا علم تفسیر و علوم بان شرف او درجہ لری او دا قرآن طالبانم دیر مبارک تی اغیت دا رسول اللہ مبارک اگا بشارات متوجہ دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خسڑے گا دا چھ قرآن مجید دکی و بلتے اخی تاسو الحمدللہ پدگا نیت راغلی چمگا دا قرآن مجید دکو او بیا پدیبان عملو کو او بیا نور ملگرو تم دا قرآن مجید ارسو نم سبا دا مرض دے چھ خلق درسونا اکثر ٹیپ کئی پا ٹیپ کولو بانے علم نرازی بلا کیسٹی پا بازار کچھ کندنو موجودی دی او دیر دا شوق کئی چہرہ دا درس مونگا پا ویڈیو بانے راولو پا ڈسکونو بانے راولو پرید امارون علم نہ حاصلی گی علم دا با دا استاد نزدک رکے یادان سرے لکا او چوی لکینو بیا ملگرو سر ورشد آغی دوبارہ تکرارو کا او خپلا نوشتا اگورا کاغی کس زیدر نپاتی اگا مکمل کا اور بار بار تکراروا علم زدکول پکار دی زدکول دا سی سند یافتہ دا سی خریجین چاگئی دے ادارین فارغ شی او بیا پا مدرسہ کی کامیاب مدرسی دا کمال لے دا مارونو چاگا کم از کم طالبانو تا نحو امیر خیل شی طالبانو تا علم السیغہ خیل شی طالبانو تا قدوری و نورولیدہ خول شی دا کامیاب مدرس دے او اسی فیشن دا پارا دیر خلق دا کیسٹ اراڑی دا ترجمہ آگین ایسن جوڑی گی تقریر کول دیر آسان دی کہ طالب وہی چہرہ دا مقرر شمان دا مولانا بجلیگر سے بیوزا کیسٹی دخی زوتی کی بہترین مقرر بھائی لوی خطیب بھائی خطابت و تقریر گران خبر ندا گران شہد یو مدرس جوڑی دل دی ندی وجن الحمدللہ تاسو پدگا ارادہ باندے راغلی ہے چمونگا دا قرآن مجید زدکو او قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی چھ بندگانتا یو پیغام را لے گلے دا دی مقصد سے دے تاسو کڈیرو طالبانو جلالین شریف فیلے دے ڈیرو طالبانو با دا بیداوی شریفم دا سورہ بقری ابتدا رنبنی رکوگانے ویلی وی بعد طالبان نور تفاسیر موئی لیکن آل تا تاسو تفسیر من حیث المتن ندے ویلے آل تا تاسو تفسیر من حیث الشرح ویلے دے چلکا دا پا ترکیب کے سواقع دے او دا دی چکم دنو صرفی سے تحقیق تے لغوی سے تحقیق تے دا ترجمے چی پدی شعبان و رمضان کی گی دا قرآن لستل من حیث المتن دی قرآن مجید من حیث المتن ویل پکاری منگا دا کافی دا پر سمر زیاد احتمام کو طالبان کافیہ اگا چوائی نو دیر پی دا پاسا دا الی تقریر یادائی سود پی کابلے و باسولے یادائی کافی دا پر طالبان دیر علو یا خواری کئی منگا پکپلا کافیت دو دریز دل ویلی دا یو دل مصرف من حیث الترکیب ویلی و دا الکلمتون والی تر تقلب الفن پوری منگا دا دیر طول ترکیب ویلے دے او بیا دیر طالبان پی برطاری سنبٹ گوری او دل تتاسو گوری فانی سے او دارنگ نور علماء پی باقیدہ شرح لکلی دی دا شرح تاریری سنبٹ تے دا جامع الغموز دے دا غایت التحقیق تے دا رضی شرح دا او دا شرح جامی دا و شرح جامی دا پاسا بیا سمرہ کتابونا دی سوک پا شرح جامی بانے عبدالغفور ہوئی پا پنجاب کے عبدالغفورم باقیدہ سبقان ہوئی سوک پہ محرم آفندی گوری سوک پہ سگوری دا کابلے دے دا سوال چکم دانو باسولے دے دا غیو متن دا پارا مانی سمرہ شرح لکلی شوی دی دا غرنگ سلم العلوم طالبان وینو سمرہ تقررون پہ یادائی دا پہ برا گوپالے دے او دا پہ پلانکے دے او دا پہ پلانکے دے اور غیر پارا برا بیا سوک مولا حسن گوری سوک تحریر کندیا گوری قاضی و حمداللہ و غیر پا سب بلا شروع
لیکن دا قرآن سره انصاف نه ده شوی. قرآن مجید خلق من حیث المتن نه وایي. دا خو الله تعالی د مولانا حسین علی رحمت الله علیه باندې انوار و برکات نازل کی چې هغه پنجاب کې د قرآن مجید دغه ترجمه من حیث المتن شروع کا. دغه رنګ مولانا عبید الله سندھی سے، دغه رنګ شیخ الهند رحمت الله علیه، مولانا رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه. شیخ الهند طالبانو ته وی چې قرآن مجید زده کوي من حیث المتن او بیا خلکو ته ورسوي. بیا د هغې نه پس مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه راغی. بیا د هغې نه پس حضرت درخواستی او شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب، شیخ القرآن د شاه منصور مولانا عبدالحادی رحمت الله علیه، او دارنګ نور برا علما الله تعالی دې د هغوی کوششونه مقبول کی. نو دا په دې 2 میاشتو کې د قرآن مجید دا تفسیر دا د قرآن من حیث المتن ویلی، من حیث المتن جلالینم الله تعالی قبول کړی دی او بیضاویم د هغې ډېر لوی خدمات دي. بلکې یو مولا ګڼلی شي چې جلالین او بیضاوي ویلي، لیکن هغې کې قرآن مجید من حیث المتن هغه طالب علم ته نه راځي. قرآن مجید داسې مخامخ ځان ته کېږده او د دې په متن باندې غور او تفکر او تدبر کوه. حسن بصری به وی بعضې خلک فخر کوي چې ما نن قرآن مجید ثابت ختم کو، ما په شپه کې ټول قرآن ختم کو. هغه به وی چې ټیک ده الله تعالی به د دې ثواب درکوي من حیث الثواب، لیکن د قرآن مجید په یو آیت کې څو ورځې فکر او تدبر کوه چې الله تعالی په دې کې تا نه د کومې خبرې مطالبه کوي. دغې وجې نه چې حسن بصري مړ شو، نو شاګردانو د حسن بصري د بیبي نه تپوس وکړو چې بیبي حسن بصري څنګه و. علما لیکي چې ښځه د خپل خاوند باره کې تزکیه وکړي، بس دقه تزکیه معتبره ده. ښځه چرم د خاوند نه قایله کېږي. یوه ښځه چې د خاوند قایله شوه نو معلومیږي چې خاوند دې سم خاوند دی. هغه یو بزرګ صاحب د کشف و کرامت و، ښځې به یې نه منلو لرې که ستازبرګي. د یو ځل هغه غریب بهر لاړو او جامې شنې اچولې وې او بره په هوا په خپل کور تېر شو. نو ښځې وکتل چې زبرګ خو دغه زبرګ دی، د ما خاوند څنګه زبرګ دی، لګیا دی په هوا الوځي. لږ ساعت پس کور ته راغی، سلام علیکم. ته مې ځان ته زبرګ وې؟ زبرګې نن ما زبرګ وکتو، په هوا باندې باقاعده الوتو. یې ودې کتو څنګه جامې وې؟ بیا غځومه که نه، وې دا ځکه کوک کوک تلې ما کتې چې کوک کوک. نو اخر یې پکې خوب ورته چې کمدنو راوویست. نو شاګردانو د حسن بصري د بیبي نه تپوس وکړو چې بیبي کیف وجدت الحسن البصري، حسن بصري څنګه و؟ په چغو چغو یې وژړل چې ما ته مو د ما خاوند را یاد کو. الحدیثو بالحدیث یذکر. او د حسن بصري د مرګ لږې ردې شوې نو په چغو چغو یې ژړل. جړا چې بس کن ورته وی والله رأيت الحسن البصري فتح المصحف، ما بخبل خاون کتو چې قرآن مجید به داسې کو. فإذا عيناه تحملان الدموع وشفتاه لا تتحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کم ٹیم تا تمام طالبان را رسیدی شي. تو امیر الرکب کمزور سړی د قافلې مشري، قافله روانې پکې بوډام دی نو ټول د بوډا په رفتار دي. تاسو نه ګورئ مور او پلار مې واړه ماشومانې نو د هغوی په رفتار باندې مور او پلار روانې. نو د کمزوري طالب نه زما مراد هغه طالب دی چې هغه د لرې دی نه راځي، نو د هغه به هم خیال ساتئ چې هغه غریب راورسي. معلومیږي دا چې ټول اتو بجو ته انشاءالله را رسېدی شي. وعلى كل حال دا قرآن مجید تعریف پرون تاسو ویلو هو الكتاب المنزل، دا قرآن دے چې نازل دے علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف، چې دا په مصاحف کې لیکل دے المنقول عنه نقلا متواترا، چې دا د رسول الله نه نقل شوی دی په متواتر طریقې سره. د پیغمبر علیہ السلام نه په زرګونو صحابه اورېدلی دی او بیا یې یاد کړی دی، بیا د هغوی نه تابعینو
بیا د هغې نه تبع تابعینو او نن په دنیا کې هر مسلمان دا عقیده لري چې دا هغه کلام دی چې په رسول الله مبارک باندې نازل دی د متواتر منکر لیونی وي یو شی چې په تواتر سره ثابتي او یو سړی د هغې نه انکار کوي هغه ته لیونی وایي ته وایې لکه کراچۍ ته تللی وم یو سړی مړه کراچۍ کوم ځای ده دا پکې لا سوی کراچۍ خلک وایي دا لیونی دی دا ډېر خلک اوس هم وایي امیر المؤمنین کوم دی اسامه کوم دی دا لیوني دي دا لیوني دي چې یو شی په تواتر سره ثابتي د هغې منکر لیونی ګڼلی شي لیونی وعلى كل حال د قرآن پاک موضوع عقیده د توحید ده یا د انسان چې کوم دنو دغه ذات ته په قرآن کې د سعادت او د شقاوت ته انسان نه باز کېږي چې کومه خبره سړی نیکبخته کوي او کومه بدبخته کوي او چې کوم دنو غرض الاعتصام بالعروة الوثقى دا الله تعالی پر رسۍ باندې کلکې منګولې لګول د قرآن مجید تفاسیر علماء لیکلي دي شانور شاه صاحب وایي چې دا تقریبا 2 لکو ته رسي دومره لوی خدمت د بل آسماني کتاب نه دی شوی څومره چې د قرآن پاک خدمت شوی دی 2 لکه تفاسیر لیکلي شوي دي دا موجوده تفاسیر چې موږ سره دي تفسیر طبری او ابن ابي حاتم او تفسیر در منصور او ثعلبي او ثعالبي دا خو د هغې هغه شلمه برخه هم نه ده چې کوم دا چاپ دي بلا تفاسیر دقسې قلمي پراته دي هغه یو تفسیر دپاره پوره لویه اکیډمي پکاري چې د هغې تحقیق وکړي او هغه ولیکلی شي مونږ مدینه منوره کې یو کتبخانه کې سورت دپاره د مخطوطاتو دپاره جامع مقرر کړي وو بعضې تفاسیر به مو کتل 200 جلده مفسر نه په سر کې خپل نوم لیکلی نه په میز کې نه په آخر کې چې دا کار د صرف د الله تعالی د رضا دپاره کومه دومره لوی لوی خدمات مفسرینو کړي دي د تفاسیرو بهترین قسم هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی ټولو کې اعلی قسم د تفسیر القرآن بالقرآن د قرآن تفسیر په قرآن سره فارسی کې وایي که نه تصنیف را مصنف نیکو کند بیان مصنف د خپل تصنیف ښه بیان کولی شي دا کافیه چې تاسو وایي دی باندې بره منهیه ده د کافي مولا د بعضې ځایونو په خپله شرحه کړې ده په دې سلم باندې منهیه ده د سلم مولا محب الله بهاري د سلم د بعضې ګرانو ځایونو حواشي لیکلي دي کله نه کله سلم مولا وایي ففهم کله نه هغه وایي فتدبر یا اشاره وکړي چې د ما ففهم کې دا مراد دی نو تصنیف را مصنف نیکو کند بیان خود چې الله تعالی په خپله په قرآن پاک کې د یو ټکي معنا وکړي د دې نه اوچت تفسیر نشته بل دا آیت چې نازل شو چې لکه دا روژه د کوم وخت نه ده سبا چې راوخېږي ان تر نور پرېوتو پورې دا د روژې وخت دی د رمضان مبارکه میاشت را روانه ده نو الله تعالی فرمایي چې تاسو د شپې نه خوراک کولی شئ کلو واشربو د رمضان په شپو کې خورئ او څښئ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود تر دې چې سپین مده د تور مدي نه ښکاري دا څرګند شي یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود دومره نازلو نو د حاتم طایی زوی عدي حاتم طایی لوی سخي تېر شوی دی د هغه زوی عدي هغه د بالښت لاندې 2 تارونه کېښودل یو سپین تار بل تور تار او چې پابسېدو هغې ته به یې کتل چې هلکه تور تار کم دی او سپین نو معمولي تیاره کې پته نه لګي رسول الله مبارک ته راغی چې جي ما خو د بالښت لاندې رسول الله وخندل تبسم یې وکړو ویې ته خو ډېر عریض القفای ستا دا سټ خو ډېر پلن دی چې د هغې لاندې ماني خیط ابیض او خیط اسود را دي قرآن کې یکدم دا ټکی راغی من الفجر حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر د مدي نه مراد دا د ګنډلو مدی نه دی د مدي نه مراد د آسمان هغه مدي دي کله چې رڼا داسې څرګنده شي دا صبح صادق دی چې داسې وي نو هغه صبح کاذب دی نه هغه چې وي چې داسې وي نو دا نو د مدي نه مراد د ګنډلو مدی نه دی د ګنډلو نه مراد د آسمان دا مدي دي نو دا د من الفجر ټکی
دا دا غي دپاره تفسیر واقع شو. نو دا تفسیر القرآن او دا بیا په دوه قسمه دی. قرآن چې د یو ټکي تفسیر کوي یا به دا همغه ځای کې وي دې ته تفسیر متصل وایي چې په همغه ځای کې هغه ټکی راشي دې ته وایي تفسیر متصل. هم د دغې یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود نه پس من الفجر راغی خبره ختمه شوه. او یا به دا منفصلي یا به دا منفصلي ابتدا کې دغه حکم وکړي یوه ښځه ناکاره کار وکړي نو په کورونو کې بندې کوي بیا یې مه پرېږدئ. او یجعل الله لهن سبیلا یا به هغوی دپاره الله تعالی څه قانون نازل کړي که یوه ښځې به مخ تور کو بدفعلي به یې وکړه نو د هغې ابتدا کې سزا دا وه چې کور کې بس بنده کوي بار یې مه پرېږدئ. او یجعل الله لهن سبیلا یا دا چې الله تعالی به د هغې دپاره قانون نازل کړي. نو په سورې نور کې قانون راغی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. ناواده کړی سړی او ناواده کړي ښځې که چېرته د یو بل سره زنا وکړي نو 100 دروې ووهئ. دا آیت چې نازل شو نو رسول الله فرمایل خذوا عني خذوا عني والی والی قد جعل الله لهن سبیلا. خدای قانون نازل کو هغه ځای کې راغلی و چې دا تاسو په کورونو کې بندې کوئ او یجعل الله لهن سبیلا یا به خدای د دې دپاره قانون نازلوي. هغه قانون په سورې نور کې نازل شو الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. دې ته وایي تفسیر منفصل. تفسیر نو تاسو ته پته ولګي دا چې په تفاسیرو کې اعلی تفسیر تفسیر القرآن بالقرآن دی. او ما درته وایي تصنیف را مصنف بعضې شعرونه م یاد لرئ بعضې طالب دوره م وایي که په خوله باندې یو شعر هم را دي اشعار د تقویت دپاره ډېر لوی مساله ده. نو تصنیف را مصنف نیکو کند بیان کله نا کله د مصنف یو مطلبي او فتدبر کې شارح بل طرف ته هلکه د هغه څه مطلب دی منچ مې ګویم تنبورې منچ مې سرایت. نو په خپله چې مصنف د یو خبرې وضاحت وکړي دې نه اوچت وضاحت نی. نو تفسیر القرآن بالقرآن متصلا مثال یې درته یاد شو د من الفجر ټکی چې راغی او د منفصلا لپاره دا چې الله تعالی وایي چې دغه ښځې چې هغې نه جرم شوی دی نو دا تاسو په کورونو کې بندې کوئ. او یجعل الله لهن سبیلا. نو سورې نور کې راغی چې الزانیة والزانی دا تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا دی. دا یادوئ به بعضې طالب وایي دا یاد به کم طالب چې وایي یاد به کم نو هلک المتصوفون. کم طالب چې د صوفه ټکی استعمالوي صوفه احفظ ذلك الدرس دا سبق انا مولا کیږي. خاص کر د دوري طالبانو ته وایم چې دوره مو کړې ده نو د قرآن مجید دا ترجمه کلکه یاده کړئ. د دې نه چې فارغه شئ نو څو ځلې اړوئ سبا به وطن ته ځئ او بیا خپلو مدارسو کې یا په مساجدو کې به د قرآن درس ورکوئ. نو قرآن ښه زده کوئ ښه یې زده کوئ. او یو تفسیر القرآن بالحدیث دی. تفسیر القرآن بالحدیث دا دویمه درجه ده. رسول الله مبارک چې د یو آیت وضاحت وکړي دا هم ډېر اوچت تفسیر دی ځکه چې قرآن مجید په رسول الله مبارک نازل دی او الله تعالی د پیغمبر صفت بیانوي چې دا پیغمبر به خلکو ته د قرآن تعلیم هم ورکوي. ابراهیم علیه السلام دعا نه وکړي د خانه کعبې دیوالونه چې ابراهیم او اسماعیل علیه السلام په خپلو مبارکو لاسو پورته کولو نو په مبارکو ژبو یې دعاګانې وي. یو دعا دا هم وه ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک. خدای زموږ بچو کې داسې پیغمبر راولېږي چې هغه په هغوی باندې د قرآن آیاتونه تلاوت کوي. یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة چې د قرآن تعلیم هم ورکوي. یو تلاوت دی دا اوسې ده چې عاصم تلاوت وکړو دې ته وایي تلاوت او چې یو سړی د یو آیت معنا بیانوي هغې ته وایي تعلیم. دا پیغمبر به د هغې تعلیم هم ورکوي. پرویزیانو باندې رد دی. پرویزیان وایي پیغمبر صرف بس کتاب راړي هر یو سړی دی د هغې مطلب په خپله باندې تیالي نه. مطلب هغه ده چې رسول الله صحابو بیان کړی. نو ویعلمهم الکتاب او دارنګه الله تعالی بل دی وایي وانزلنا الیک الذکر مونږ تا ته دا قرآن ځکه درکړی دی
لتبین للناس ما نزل الیہم چې ته خلکو ته بیان کې هغه کتاب چې کوم دی ته نازل دی نو پیغمبر د قرآن تلاوت هم کوي او د هغې مبین هم دی نو دویمه درجه کې تفسیر دا تفسیر القرآن بالسنة النبویه یا بالحدیث دا موچت تفسیر دی اکثر تاسو د ابن جریر طبری یا ابن ابی حاتم یا الدر المنثور د سیوطی صاحب تفسیر چې ګوري نو احادیث پکې راړلې دي چې رسول الله د دې آیت باره کې دا ویلي دي د دې آیت شان نزول دا ده او یو تفسیر القرآن باقوال الصحابه ده یو صحابي دیو آیت معنا بیانوي دا درېمه درجه ده ځکه صحابه د رسول الله مبارک ړومبني شاګردان دي د پیغمبر علیه السلام ړومبني شاګردان صحابه دي او هغوی د رسول الله مبارک تمامه زندگی کتلې ده او د رسول الله تمامه زندگی د قرآن شرح ده د قرآن چې کوم دنو تفسیر ده نو درېمه درجه هغه ده تفسیر بقول الصحابي ابن عباس رسول الله دعا نه وکړي چې خدای دې زلمي ته د قرآن علم ورکړي اللهم علمه علم الكتاب وفقهه في الدين په دین کې فقاهت نصیب کړي او درېمه درجه کې تفسیر القرآن باقوال التابعین یو تابعی چې د قرآن مجید د آیت تفسیر کی مجاہد مثلا تابعی ده حسن بصری تابعی ده محمد ابن سیرین تابعی ده عطا ابن ابی رباح نو د تابعینو تفسیر څنګه د نباده وای چې دا یقیني نه ده لیکن علماء لیکي چې ګڼ تابعین د یو آیت په تفسیر جمع شنو یقینا هغه بیا دلیل له او یو تفسیر باللغة العربیه چونکه قرآن مجید په عربی ژبه کې نازل له نو یو طالب د لغت په بنیاد د قرآن مجید د یوې ټکي معنا کوي او دا معنا د قرآن او د حدیث نه مخالفه نه وي نو دا یو تفسیر دی التفسیر باللغة العربیه او بیا بعد خلق په تفاسیر کې عقلی دلایل راړي لکه امام رازی په تفسیر کبیر کې نو کاغه عقلی خبرې د قرآن د آیاتونو نه یا د رسول الله د احادیثو نه مخالف نه وي نو هغې باندې استدلال بیا ته کولی شي وعلى كل حال تفسیر د دې دا اقسام شو تفسیر القرآن بالقرآن په دې کې بهترین کتاب اضواء البیان دی اضواء البیان دا محمد امین شنقیطی دا د مدینې د جامع اسلامیې لوی استادو علومو کې ډېر لوی مهارتو نو دا تفسیر چاپ شوی دی منځ کې پکې مړ شو نو آخرنی جلد دی د هغه شاګرد عطیه سالم بیا دا مکمل کو غالبا دارالعلوم حقانیه کې نسخه موجوده ده تفسیر اضواء البیان دا تفسیر القرآن بالقرآن دی او تفسیر بالماثور هغې دپاره زیات مناسب ابن جریر طبری دی ابن ابی حاتم دی او دارنګې بغوی دی معالم التنزیل د بغوی هغه هم پکې روایات بیانوي وعلى كل حال قرآن مجید خدمت اللہ تبارک و تعالی د بندگانو نه اغشته دی قرآن مجید کې عجیبه علوم دي عجیبه علوم که صرف ته د هغې منبع قرآن پاک دی کم حافظ ته چې قرآن مجید ښه یادي او دی بیا علم شروع کړي نو د صرف صیغې هغه ډېرې ښې پېژني لکه ماضي او مضارع د هغې نه باب معلومېږي او قرآن د هغې لوی منبع دی او دغه رنګې علم نحوه د هغې دپاره قرآن مجید معدن دی د فقهي احکاماتو دپاره قرآن مجید مرکز دی تمام علما دغې نه استنباط کوي او د بلاغت مسلې خلق د قرآن مجید نه راوباسي او زرګونو علمونه علماو د قرآن مجید نه مستنبط کړي دي او دا که خیري چې تاسو بیا کتابونه او تفاسیر ګورئ نو مکتبه د مدارسو ډکه ده د تفاسیرو نو هر ګلیره رنګ و بوی دیگر است چا بلاغت ته زه د ګریوان نه نیولې رسول الله ته بوتلوي چې ګوره دی خو لا پیغمبر سلام یې پرېږدي دا یو تېر ووایه چې هغه ووایي هغه وایي هکذا انزل علیه بیا حضرت عمر ته وایي ته ووایه وایي هکذا انزل علیه نو بعضې ټکي هغه په دو قراتونو باندې لوستی شي
ارجلکم ارجلکم دو قرات دی. نو هغه سړی چې حضرت عثمان ته راغی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا زید ابن ثابت ته ووی او ویل که ځان سره نور کاتبین هم کېنوه. هغه نسخه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې کتابي شکل کې مدونه وه هغه ورته بیا راوغوښته او وی دینه اته نسخې جوړې کړئ. چنانچه اته نسخې د قرآن مجید د هغې نه دی نقل کړي. نو یو په مدینه منوره کې پرېښوه، یو یې مکې مکرمې ته ولېږله، یو دمشق ته، یو بیت المقدس ته، او یو کوفې ته، یو بصرې ته، یو بغداد ته. او په دې طریقه باندې تاسو چې کوم دنو قرات کوئ. نو دې وجه نه وایي په جمع د قرآن غني عثمان فخر کوي. د هغې په زمانه کې د هغې کتاب نه دوباره دغه نورې نسخې چې کوم دنو هغه منتقلې شولې. وعلى كل حال قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا یقرأ علی ادیم الارض اکثر من جمیع الکتب. د قرآن مجید قرات په تمام روی زمین باندې د تمامو اخباراتو د تمامو رسایلو جرایدو نه زیات دی. اوس هم په دنیا کې ډېر جوماتونه داسې چې اوس به د سهار لګیا دی قرات کېږي. مغرب طرف ته چې دی نو سعودي موږ نه 2 ګنټې وروستو دی. دلته چې د سهار مونځ کېږي نو 2 ګنټې وروستو هلته بیا د سهار مونځي او د هغې نه وروستو بیا مشرق یعنې الجزایر او دا علاقې بیا د هغې نه هم وروستو دي. ډېر جوماتونه به داسې هلته به اوس د ماښام مونځ کېږي، ډېرو کې به د ماسخوتن مونځ کېږي. ډېرې مدرسې به داسې وي چې هغې کې به طالبان لګیا دي داسې په لیل و نهار کې یو لمحه نشته چې هغې کې په لکونو کسان د قرآن مجید قرات او تلاوت نه کوي. نو قرآن ته ځکه قرآن وایي دا د قرأ یقرؤونه دی، دا محمود اللام دی. او امام شافعي صاحب وایي نه دا قرآن دی. قرآن دا د قرنه یقرنونه دی، قرنه حمزه پکې نشته. انا انزلناه قرآنا ځکه چې دې کې مضامین دی او بل سره مقرون دي. که د توحید مسله وي نو ورپسې د رسالت مسله وي، ورپسې د باس بعد الموت مسائل دي، یو بل سره مسائل پیوست او مقرون دي. وعلى كل حال یا محمود اللام ده قرأ یقرؤونه او یا ده قرنه یقرنونه. قرآن اصطلاحی تعریف هو الكتاب المنزل على الرسول صلی الله علیه وسلم نقلا متواترا بلا شبهة. ده قرآن پاک تعریف هو الكتاب المنزل المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. دا قرآن مجید تعریف ده. دا قرآن پاک موضوع سده، دا مسئلہ اختلافی ده. بعد وی دا قرآن پاک موضوع توحید ده او دا خبره زیاته قوی ده ځکه تمام پیغمبران الله تبارک و تعالی د دغه اهم موضوع دپاره مبعوث کړي دي. هر پیغمبر دې ته راغلی دی چې هغه خلکو ته د لا اله الا الله هغه کلمه پیش کی او دا عقیده ورته ور وړاندې کی چې الہ و معبود دا یو د رب العالمین ذات دی، د الله تعالی سره په ذات او په صفاتو کې څوک هم شریک نشته. دغې وجه نه ډومبنۍ صورت پر رسول الله مبارک په غار حرا کې نازلېږي. نو اقرأ باسم ربک الذي خلق، د الله په نوم باندې شروع وکړه. د جاهلیت په زمانه کې به خلکو باسم اللات والعزا وي. نو دا د هغوی په شرکي عقیده باندې تبر او تیشه وهل دي چې نه د الله تعالی په نوم باندې به شروع وکړې. او بعضې وایي چې نه د قرآن موضوع انسان دی. دې کې د انسان د احوالو د سعادت او د احوالو د شقاوت نه بحث کېږي. دغې وجه نه ډومبني صورت کې د انسان تعریف ذکر شو. لکه د نحو موضوع کلمه او کلام د ابن حاجب په سر کې الکلمة لفظ وضع لمعنى مفرد او دارنګې الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد. نو په ډومبني صورت کې د انسان تعریف شو. اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق. الله تعالی انسان د خون بستنه پیدا کړو، یعنی حیوان ناطق دی. دا حیوان دی او ناطق دی او د آلات استعمالی. علم بالقلم، هغه الله تعالی چې هغه تعلیم ورکو انسان ته د قلم په ذریعه باندې. د قلم په ذریعه یو سړی تمام معلومات حاصلوي. قلم گوید که من شاه جهانم، قلم کشراب جنت میرسانم. نو دی وجنا د انسان تعریف شو. وعلى كل حال موضوع
هغه مسله د توحید ده او دا زیاته قوي خبره ده. او یا انسان دی د احوالو د سعادت د انسان او د شقاوت نه باز کېږي چې سعید څوک دی او شقي څوک دی. او غرض الاعتصام بالعروة الوثقى او سعادت د دارینو چې کوم دنو حاصلول دا د دې چې کوم دنو غرض دی. وعلى كل حال وقتا فوقتا به مونږ د اصول تفسیر باره کې کله نا کله خبرې کوو. اصول تفسیر ځان ته مستقل بیل علم دی. په دې باندې چې کوم دی علامه سیوطي بهترین کتاب لیکلی الاتقان فی علوم القرآن او علامه زرکشی البرهان لیکلی په 4 جلدو کې. اتقان په 2 جلدو کې دی او برهان په 4 جلدو کې. قرآن مجید کې کم علمونه دي. جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال. قرآن مجید دا تمام علوم منبع او معدن دے. بلا علوم دا پکی الکا مکی صورت ستوئی، مدنی صورت ستوئی، الکا ناسخ ستوئی، منسوخ ستوئی. قرآن مجید کے منسوخ آیاتون سمر دی. قصص القرآن ستوئی پدے مستقل کتابون لکل شوی دی قصص القرآن. قرآن مجید کی دا پیغمبرانو کسی دی. امثال القرآن قرآن مجید کے مثالون را دی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بلا مثالون راغلی دی. فواتح الصور دا بعض سورتونو پسر کے الف لام میم الف لام را یہ فواتح الصور ہوئی. پدی بانے مستقل کتابون لکلی شوی دی. مستقل کتابون قرآن مجید کے تذکیر بآلاء اللہ دا اللہ تعالیٰ دا نعمتونو ذکر دے. اللہ تعالیٰ در باندې دا نعمتوں کو دا کم نعمت انکار بکے. خاص کر سورہ رحمان فبأي آلاء ربكما تكذبان دا خدای دا کم نعمتوں انکار بکوئی. او انس و جن یا معاشر الجن والانس تسنیه دا ضمیر بے اعتبار الانس والجن دے. اللہ در باندې دا نعمتوں کو دا یہ تو وہی تذکیر بآلاء اللہ فبأي آلاء ربك تتمارى. قرآن مجید کی تذکیر بے ایام اللہ قرآن مجید کی تذکیر بے ایام اللہ مخکنو قومونو چی دا پیغمبرانو مخالفتو کو سنگ منیستو نابود کل. تاسو نگوری قوم نوح تا، تاسو نگوری قوم ہود تا، قوم عاد تا، قوم شعیب تا. تاسو سو کئی دا مکی خلقو کہ تاسو تا محمد مصطفیٰ مخالفت کوئی تاسو بم اگا حشر بھئی. حالانکہ وما بلغو معشار ما آتیناہم دا دا مکی مکرمی خلق دا مخکنو دا خلقو دا طاقت لسم برختم ندی رسیدلی. اگا پالوانان منگا نیستو نابود کو. وما بلغو دا دا مکی خلق ندی رسیدلی معشار ما آتیناہم دا مخکنو خلقو لسم برختم. کدا دا سم کالو مر دا غی زر کالو مرو کدی من کانو چتای غی لس منا او اسم زی پدے مانے کنڈرات موجود دی. اگا کنڈرات دا دی خبری گواہی ورکی چی جوڑاون کی دیر پالوانانو. تاسو ورشی قرآن صالح قرآن سمود تا اقل بموخذی دا دین لوی کمری پغرکی جوڑی کڑی دی. پغرکی او چی جبل والا دے نو جبل دوگا دا تلے دینا دا غی طاقت معلومی گی. دیر مضبوط پالوان طالب زمیدار پڑھ کے ورطا 13 گھنٹے ورکا چدالے کا شابہ دی پڑھ کے جو کوئی اولیش پاکے خخا کرنا دا بڑیر لوی پالوانی یا پا یو سخت مٹکی. لیکن آلتا چاہ گئی اگا جبل والا دا نو دوگا دا دریگا دا تلے دے. او کانے خبری سنگ کانے دے کانے تمرا سخت ہے چتا داگی سلور درکالو شو تو چاہ گئی تو وردن نشکتو جوڑے پرنسو کراغلے دا غزے والے دے. لکہ طریقہ دا چاہ او سڑے پڑھ کے یا پا مٹکی گھنٹائی اوئی نو کال پاس تیرا غیبانی بور راغلے. ہمگا تجربہ دے آنے منگا دا سین کے دا پڑھ کے باقیدہ نمونہ بلی کل لامبو با موالو نمونگا بخپل نمونہ پا پڑھ لکلی قریشو سمی بیا بچے کال پاس رالو ہے بانے باقیدہ بور راغلے. لیکن آگا کانی دا قرآن سمود توے نم جوڑے چاوالی دی دینا دا کانی مضبوط والے معلومی گی. کانے معمولی کانے نہ دے ذکا کوئی پیغمبر نہ موجزہ طلب کا کہتے پیغمبر ہی نہیں کانی نہ پہلا کہیں دا پتہ دا کانے دے سپری ششلو لے. پیغمبر سوال کہی اللہ تعالیٰ
دا هغې غټ کاڼي نه اوښه سره د بچي نه پیدا کړه هغه کاڼه اوس هم موجود دی په منځ لیدلی دی هغې ته فج الناقه وایي مونږ تلي وو که دی ته دو درې ځله فج الناقه هغه دی نه اوښه سره د بچي نه راوتي ده نو ما دا عرض کولو چې قرآن مجید کې تذکیر بایام الله دی د مخکینو قومونو کیسې دې لپاره دي چې دومره مضبوط بهادر د ډېرو عمرونو قومونه د پیغمبر په مخالفت مونږ هغه نیست او نابود کړو ای اهل مکه او تاسو لاسو کې نو قصص الاولین مواعظ للآخرین او دارنګې په قرآن مجید کې تذکیر بما بعد الموت تے مرگا پس کوئی اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یا تمام مضامین بقرآن مجید کی انشاءاللہ بیانی گی اور اہم سے مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ بفرمائل کہ قرآن مجید کی اہم سے التفسیر بالاعتبار والتاویل التفسیر بالاعتبار والتاویل دا ډیر اہم شعر ہے څه مطلب دا قرآن مجید خو تر قیامت پورې د هدایت یو لوی معدن او منبع ده تا ما لپاره قرآن مجید څه وایي که یو طالب د سورې فیل په تفسیر کې د ابرهه ټوله قصه بیان کی ابرهه ابن الاشرم دا گورنرو او د په صنعا کې یو کور جوړ کو خلکو ته وی دا بیت الله دی حج ته خانه کعبې ته نه دی ما درته خانه کعبه جوړه کا اوږده قصه ده چا عرب هغې کې قادورات وکړل څوک وایي هلته د عربو قافله اتفاقا تللي وه د هوا د وجې نه د اور یو بسره دغه دی ته ورغی او د هغه هغه جوړه شوي خانه کعبه یې وسوځوله تحقیقات وشوي دا خو د مکې خلک وو نو هغه غوسه شو دې ته به ودرېږه دی ته دا خانه کعبه دڼې وڼې کړم نو یو لوی فوج راوستو پکې اتیانم د مکې خلکو ته پته ولګېده نو غرونو ته وختل چې ابرهه ظالم فوج راولي هغې کې اتیان دي نو ټول د مکې خلک په غرونو کې پټ شو چې هغوی به اوس راځي په مکه به حمله کوي لیکن دغه فوج چې راغی د مینا او د مزدلفې په منځ کې یو کنده ده اوس هغه ځمکه هواره ده هغې ته یې وادي محصر وایي بورډ اوس هم لګېدلی د وادي محصر د پاسه په دغه ځای کې هغه فوج ته ترتیب ورکولو د رسول الله د نیکه مبارک عبدالمطلب اوښان رکون هغه اوښانو پسې ګرځېدو نو دی پسې رالو ابرهه وی دا څوک که چا ورته دا د مکې لوی سردار دی نو ابرهه ډېر خوشحاله شو چې دی به زما پښتو پرېولي ما ته به مینت کوي لیکن چې هغه راغی وی څنګه راغلی ترجمان ته یې ووایي چې زه خو اوښانو پسې ګرځم نو هغه ابرهه ته وی دی خو ریښه موږه لګیا دی د دی خانه کعبه لړو دی د اوښانو غم وړلی د خانه کعبې غم نه دی وړلی نو عبدالمطلب ترجمان ته ووایي چې انا رب الابل زه خو د اوښانو مالک یم اوښانو پسې ګرځم وللبیت رب یربه د دې خانه کعبې پروردګار موجود دی دا لا وارثه کور نه دی دا د الله تعالی کور دی هغه به د خپل کور خپله حفاظت کوي دلته کې چې دی فوج ته ترتیب ورکو نو بره نه پې الله تعالی ابابیل مسلط کړ دا واړه مارغان هر یو مارغه سره 3 ایټم بمونه وو د مسلو د دانې عمره یو دانه به د یو پنجه کې نیوله بله په یو خوله کې او باقاعده د اتیانو د پاسه چې کوم کمانډران جنگجو خلق سوارونو په دې کپره به ایټم بم ولګېدو د مسلو دانه نو د دبور نه به ووتو بیا به د اتین هم پورې راپورې ووته په دې طریقه باندې الله تعالی اصحاب الفیل هغه تباه کړل او برباد کړل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل دا خبره ته نه معلومه چې الله تعالی د اتیانو د خلقو سره څه وکړل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم آیا د هغې تدبیر الله تعالی ګمراه او ناکاره نه کړو او الله تعالی هغې باندې طیرن ابابیل نازل نه کړل او هغې ابابیل هغه داسې ختم کړل لکه چې یو حیوان ګیا وجوي او ویې غورځوي یو غویی چې ګیا وخوري او بیا تشپوک چې د ابرهه غوندې لوی فوج یې تباه کړو ولې هغې د خانه کعبې د لړولو دپاره راغلي دا خو شو تفسیر لیکن دې نه تا ما ته څه نصیحت دی نو مولانا لاہوری به وی د صورت موضوع توہین شاعر اللہ سے ذلت لازمی ہے توہین شاعر اللہ موجب ذلت است توہین شاعر اللہ موجب ذلت است سوک چې د خدای د دین د نخو توہین کوي هغه به داسې تباه کېږي هغه به داسې تباه کېږي لکه ابرهه چې تباه شو نو کوسم کم کسان جوماتونه او مدرسې لړئ هغه هم د ابرهه غوندې خدای پاک تباه کوي
بیا پدې ډېر لوی بحث دی چې شاعر الله سودي اصول سودي فروع دا به انشاءالله بیا کوو. نن دومره کافي ده ځکه بعضې طالبان لا نه دي راغلي را روان دي. دعا وکړئ چې الله تعالی دارنگی پا تفاسیرو کی بعد تفسیرون صرف احکام بیانی لکا احکام القرآن دا ابو بکر جساس دا حنفی عالم دے قرآن مجید کی چکم دا احکام مبارک آیاتون دی. دارنگی احکام القرآن دا ابن عربی پدی موضوع باندې قرطبی دا تمام احکام باندې تفصیلی چکم دانو بحث کئی. بعد پا امثالو باندې مستقل کتابون لکلی دی. بعد پا قصصو باندې بعد پا متشابهاتو باندې. غرض دا چې قرآن مجید دا علومو یو لوی خزانه ده. بسم الله الرحمن الرحیم نظم کې به کله ناکله مونږ د اصول تفسیر باندې خبرې کوو او کم طالبان چې د دوري دي یا د وړې دوري په کار ده بیا هغوی نورو وړو طالبانو سره یا تکرار کوي. بعضې طالبان د څلورمې پنځمې درجې پکې راغلي نو دا د هغوی سره احسان نه چې دا سبق ورسره یو ځل اړوئ. اگر طالبان کا صرف لفظی ترجمہ کی دام کافی رہا. بعض طالبان وہی ڈالا سدی سر منڈاتے ہی اولے پڑ گئے جو سڑی سرکل کو دنائی دا دکانوں تو گلئی منگلا تفسیر شروع کرے دو گرانی خبری پکیرا لینا دا گرانو خبرو تعلق دا دوری او دا وڑی دوری دا طالب سره دے. عام طالبان چی دا سلورے میں درے میں درجی دی اور راضی اگر دی نفس لفظی ترجمہ دکئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دا قرآن پاک دا سورتن و ترتیب توقیفی دے. توقیفی خبروں پہ جنے توقیفی دیتا ہوئی کہ دا پیغمبر نا خلق سا اوری دلی بھی بس پارے بانے بعمل کے دیتا ہوئی توقیفی. توقیفی مانا موقوف علی السماع کہ دا اوری دوسرا ہے کہ قیاس لرا دخل لیوی عقل لرا دخل لیوی. نو دا سورتونو ترتیب توقیفی دے. رسول اللہ مبارک کو فرمائل دا سورت دی سورت پسیولی کئی دا سورت دی سورت پسیولی کئی. نو بعدی سورتونا مدنی دی لیکن اگر پا ترتیب کی مقدم دی. نو دا پدہن کی کئی دی چی قرآن مجید کی چی دا سمر سورتونا دی دا دی ترتیب صحابو دا رسول اللہ مبارک نا اوریدلے دے. بل دا آیاتونو ترتیب ہم توقیفی دے. رسول اللہ مبارک کو فرمائل دا آیت دی آیت پسولی کئی دا رسول اللہ دا وحی کاتبین بلا شیو نو اغیت بے حکم کو چی دا آیت دی آیت رسول اللہ بانے بچی وحی رالا یک دم بے صحابو تا بیان کا یک دم. لکہ قرآن وی وما ہوا علی الغیب بدونین دواد صلاح وما ہوا علی الغیب بدونین ندے دا پیغمبر پا غیب ویلو بانے بخیلہ بخیل ندے. بعد طالبان بخیلی دا کافی سبق ورطا دی خپل ملگری تینا خی کوئی دا توخیم دے بام امتحان کے پرچکولی کنو زمان نمبری بسنگا دیاتی بخل مکہ و ظالمہ تا تا چکم مسئلہ یاد دن بل ملگری تیو خیا من کا تما علما الجم بلجام من النار چاک علم پڑ کنو دا دوزخ دا اور اغواگی ورطا پخلکے چولشی. نو پیغمبر پخیل لے دے دبانے چکل وحی نادل شنو صحابو تے بیانی و صحابو بیک دمولی کلا او بدونین کی او بل قراتم دے ندے دا پیغمبر پا غیب ویلو باندی بدونین پا دوی سر متہم دے غیب نپی جنی دا غیب علم یو اللہ تدے دے متہم بے علم الغیب ندے دے علم غیب صفتا اللہ لردے بدونین کی دو قرات دی. والا کل حال